Hi students, welcome back to auditing class. As in previous video lecture, we learned about the objectives of auditing and also types of errors and frauds. Hope you all understood the concept. Now, in this video lecture, I will discuss about the new concept in the first chapter, that is types or classification of audit. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಮೋಸಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಂದಿನ ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ವರ್ಗೀಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ವಿಧಗಳು ಯಾವಿದಾವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡೋಣ. So there are various types of audit are there. So all those types of audit can be grouped under many kinds of heads. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಿವೆ. ಆ ಹಲವಾರು ವಿಧದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. So those are as follows. One is on the basis of statutory provisions, ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. So we have three types. One is statutory audit, second is government audit, then third is private audit. ಮೊದಲನೇ ವಿಭಾಗ ಶಾಸನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಖಾಸಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಬರುತ್ತೆ. Then second classification on the basis of relation of auditor and management. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆಯ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, so we have two types. One is internal audit, ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ, then second is external audit, ಬಾಹ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ. Third classification is on the basis of periodicity of audit. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಅವಧಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. So we have four types. One is continuous audit, ನಿರಂತರ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ. Then second is final audit, ಅಂತಿಮ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ. Then third interim audit, ಮಧ್ಯಂತರ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ. Then fourth is occasional audit, ಸಂದರ್ಭೋಚಿತ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ. All these four types which comes under periodicity of audit. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಅವಧಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. Then fourth is on the basis of subject matter of audit, ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ವಸ್ತು ವಿಷಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. So in this also we have four types. One is financial audit, then second is operational audit, then third is cost audit, then fourth is management audit. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ವಸ್ತು ವಿಷಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕಾರಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ, ಮೂರನೇದಾಗಿ ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ, ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ. ಇವು ನಾಲ್ಕು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ? ವಸ್ತು ವಿಷಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. The next classification, that is the fifth classification on the basis of scope of audit, ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. So we have two types. One is complete audit, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ,
ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್, ಆಂಶಿಕ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. These two types of audit which comes under the category of scope of audit. Then sixth classification on the basis of manner of checking, ಪ್ರತಿಬಂಧದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. So we have three types. One is standard audit, ಪ್ರಮಾಣಿತ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ. Then second is balance sheet audit, ಅಡಾವೆ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಿಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಡಿಟ್, ಅಡಾವೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. Then third, post and oach audit, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ದೃಢೀಕರಣದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ. ಇವು ಮೂರು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ? ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಪ್ರತಿಬಂಧದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಗಳು ಆಗಿರುತ್ತೆ. So all these are the six classifications of audit. So in the upcoming classes we will go to discuss about in detail of each and every head of types of auditing. Let us discuss the first classification of audit. On the basis of statutory provisions, we have three types of audit. The first type is statutory audit. So here the statutory audit refers to the audit of accounts of business organizations which are established and carried out under the provisions of a statute or provisions of a law or act, that is called statutory audit. I will give a few examples, then you will go to understood clearly. Say for example, audit of banking companies, that is examining or verifying the accounts of banking companies. That type of audit is to be carried out under the provisions of Banking Regulation Act 1949. So whatever the rules and regulations, provisions and procedure of audit mentioned under Banking Regulation Act 1949, banks, they are going to conduct the auditing of their accounts. And I will give one more example. Audit of joint stock companies under Companies Act 1956, or it is replaced with New Companies Act 2013. As per the provisions mentioned under New Companies Act 2013, all the companies, they are going to audit the financial statements prepared by an accountant in the organization. That kind of audit is called statutory audit. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಶಾಸನಬದ್ಧ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ 1949 ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಾಯ್ದೆ ಇದೆ. ಆ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿರ್ತವೆ ಆ ಒಂದು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ? ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಆಡಿಟ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡು ಬಂಡವಾಳ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಂಪನಿಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕೂಡು ಬಂಡವಾಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ
ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 1956 ಅಥವಾ ಹೊಸ ಕಂಪನಿ ಕಾಯ್ದೆ 2013ರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಂಪನಿಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆ ಒಂದು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಕಂಪನಿಗಳು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅದನ್ನ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್, ಸರ್ಕಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. The audit of government department or company corporations by an auditor appointed from the government. So there are certain organizations which are established by the government. At the time, auditing of all the financial statement is to be done by a team or a person. That a person who is appointed by the government, that the auditors team, they are going to verify and examine the accounts of government company. That is called government audit. Then who is going to appoint by the government? So what we call that team? So here the government appoints C and AG, means controller and auditor general. So that team of auditors or controller and auditor general, so they are going to verify all the financial statements of the business organization. That is called government audit. ಸರ್ಕಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಪನಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಗಮಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಂಪನಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಯಾರು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ಮತ್ತು AG ಎನ್ನುವಂತಹ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ತಂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅಂಡ್ ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. This is about the second type. Then last type of audit, that is private audit, ಖಾಸಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. So here an audit which is conducted by some business organizations or business undertakings where the auditing of the financial accounts is not compulsory. To get some benefits, the organizations, they are going to conduct the auditing of their financial statements. That kind of audit is called a private audit. In simple words, we can say that audit conducted by business undertakings where audit is not compulsory. Say for example, audit of sole trading concern. So the sole trading concern is started, managed and controlled by single person, and there is no legal regulation to make audit of financial statements of sole trading concern. And one more example, audit of partnership firm. So it's not compulsory to make audit of financial statements of partnership firm, but even some organizations makes audit of their financial statements because of to get some benefits. For example, which benefit? Getting the loan from commercial banks. So when company or when firm is going to raise the amount of loan from commercial bank, they are going to ask the balance sheet, audited balance sheet of the firm.
So to get some benefit, the companies or business organizations makes an audit. That is called a private audit. ಖಾಸಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಆ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕಡ್ಡಾಯ ನಿಯಮ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏಕ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಸಂಸ್ಥೆ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ, ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಹಾರ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ವ್ಯವಹಾರ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನ ಕಡ್ಡಾಯ ನಿಯಮವಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯಿಂದಾಗುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು. ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಅಡಾವೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆಡಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಿಸುವಂತಹ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನ ನಡೆಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕಡ್ಡಾಯ ನಿಯಮವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಡೆಸುವ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. So this is about the first classification. Remaining I will discuss in next class. Thank you.